شاہ صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب، وزراء صاحبان، جناب شاہ صاحب، قانون اسمبلی کے ممبر حضرات، جی بی کونسل کے ممبر، چیف سیکرٹری، دیگر محکموں کے سربراہان، السلام علیکم، اور نو ملک کے معززین میڈیا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے ایک اہم منصوبے کی بنیاد رکھی، اور ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد انجینئرنگ کالج کا بھی ہم سنگی بنیاد رکھیں، تاکہ ہمارے لوگوں کی جو تعلیمی مسائل ہے وہ اپنے گھر پر حل ہو سکے۔ باقی شاہ صاحب نے جو باتیں کی، واقعی میں یہ مسئلہ حل طلب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا اسکردو کی پوزیشن، مجھے پتہ ہے اسکردو میں بھی کوئی خالصہ ابھی باقی نہیں ہے آپ کے اطلاع کے لیے۔ تو میں اس موقع پر جناب آغا راحت صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ میرے نوٹس میں ہے، مجھے اطلاع ملا ہے کہ شاہ صاحب اور دیدار صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، اور میرا خواہش بھی یہی کہ اچھے کام کے لیے یہ لوگ آگے آئے، خواہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، علاقے کی مفاد کے لیے اگر وہ اپنا کردار ادا کرے۔ جو بھی جس شخص میں جو قسم کے بھی لوگ ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ صرف سی ایم کا نہیں یا کسی وزیر کا نہیں، یہ علاقہ ہم سب کا ہے۔ اس علاقے میں ہم سب مل جل کے بیٹھنے ہیں اور ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور اللہ کرم ہے ابھی بہت جلد دیامی ڈیم کا بھی افتتاح ہوگا، تو ایک مسئلہ وہاں ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ ابھی ہمارے صحافی حضرات نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ پروجیکٹ کا آپ افتتاح تو کر رہے ہیں، کہیں یہ ادھورا نہ رہے، تو ان کے سامنے میں یہ کہتا ہوں، سوری یہاں خواتین بھی تھی، خواتین کا بھی میں مشکور ہوں، میں نہیں دیکھ سکا۔ تو ہر مہینے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مجھے اس کے بارے میں پروگریس کا رپورٹ دے، اور ہر مہینے مجھے شام کے ٹائم پر مجھے یہاں خود لائے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ ٹھیکدار اور آپ کے جو محکمہ ہے مل کے کام کرتے نہیں۔ اس میں ایکچولی تو میں کسی کام میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا ہوں، لیکن خصوصاً ایجوکیشن کے حوالے سے اب بھی ایجوکیشن میں ہم نے، مجھے پتہ ہے کہ 80 ہزار روپے لوگ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی وہی ہے جو پہلے کا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ میرے نوٹس میں ہے کہ ان کے اپنے بچے سرکاری سکولوں میں داخلہ نہیں لیتے، اور آرمی پبلک سکول اور دوسرے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو جائز کام ہم کریں، جو آپ کا فرائض ہے وہ تو آپ کریں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جب اپنے 10 روپے بڑھانے کے لیے تو پٹی چڑھا کے آتے ہیں، لیکن سکول کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اب تک کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ ہمارا منسٹر صاحب اس چیز کا نوٹس لے۔ میرے نوٹس میں یہ ہے، اب بھی سکولوں کی جو حالات ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور میں منسٹر صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا، آپ ٹائم نکالیں اور ہر ضلع میں جائیں، جا کے خصوصاً یہ ایجوکیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر پورا قوم کا بیڑا غرق ہے۔ تو آخر میں نو ملک کے عوام، ظاہر ہے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، اس بارے میں مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اس کے لیے ہم بہت جلد یہاں کے جو منتخب ایم این اے ہے، ایک دو اور کو رکھ کے، چیف سیکرٹری کو رکھ کے ہم اس چیز کو دیکھیں گے، اور اگر قانونی طور پر نو ملک کا اگر حق بنتا ہے، اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کا حق ان تک پہنچائیں گے۔ باقی آپ نے فرمایا کہ کچھ ملازمتیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، ورنہ یہاں پہ تو 2 جانیں بھی ضائع ہو گئے اسی زمین کے، لیکن آج میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے فراخ دلی سے اپنے علاقے کے لیے 100 کنال زمین، ورنہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد اس چیز کو دیکھیں گے۔ اور باقی سیکرٹری ایجوکیشن بھی یہاں ہیں، منسٹر چیف سیکرٹری یہاں ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ شور کریں گے، کم از کم چھوٹے جو ملازمین ہیں
वो आपने कहा ना कुछ नहीं, मैं तो कहता हूँ ये पूरा आपके नॉर्मल वालों को मिलना चाहिए, वहाँ नॉर्मल से लेके आगे तक, और इंशाल्लाह इसको हम श्योर करेंगे जो छोटा। लेकिन जो दूसरे जो बड़े मुलाजमतें होते हैं ये तो आपको खुद पता है, इंटरव्यू के ज़रिए आते हैं। हाँ, अगर इसमें नॉर्मल वालों का वो है तो हम उनको तरजीह दे देंगे। शाह साहब, दीदार साहब, आप सबका, शेर साहब का और हमारे जितने साथी उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अवामी हुकूमत जो काम जो कहता है इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद कराएंगे। ये एक बार फिर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, हम सब ने मिल के इस इलाके की खिदमत करने, हर एक ने अपनी अपनी हैसियत में, ज़रूरी नहीं होते कि हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, सब काबिल कबूल है। और आप देख रहे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने वसाइल में रहते हुए हम कर रहे हैं, वसाइल का भी आप लोगों का इल्म है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी हमसे शिकायत तो अपनों से होता है, मुझे उसमें भी परवाह नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन जो जायज़ काम होगा इंशाअल्लाह, मेरा कोशिश है कि जायज़ काम के लिए कोई भी हमें करना पड़े हम वो करेंगे, नाजायज़ काम के लिए तो हम शुरू से। लेकिन एक चीज़ है, मैं अकेला खिलाफ होने से तो मसला नहीं होता, हम सबको मेरिट को फॉलो करने का हमें अहद करना होगा, हकदार को हक दिलाने का अहद करना होगा, मजलूम को जो जुल्म करते हैं उसको हक दिलाने का हमें अहद करना होगा। अगर हम सब मिलजुल के अगर इस पर अमल पैरा हो तो मैं समझता हूँ कल हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होने। ये जो पेंट सूट हम जो पहन के जो अपने आप को बहुत कुछ समझा हुआ है, क़यामत के दिन इनका कोई काम में नहीं आएगा। क़यामत के दिन आपके आमाल काम आएंगे। आमाल का मतलब ये है जो भी लोग जिस जिम्मेदारी पर है उस जिम्मेदारी को निभाए, तब जाके आप बख्शेंगे। यहाँ खड़बेंजी 2 दिन की है वो चलता रहेगा, लेकिन वहाँ ना किसी की खड़बेंजी चलेगा, ना वहाँ किसी आलिम की खड़बेंजी चलेगा, ना वहाँ किसी जाहिल की चलेगा। वहाँ वही होगा जो उसके आमाल होंगे। तो हम आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि उस दिन को याद करके हम कौम की खिदमत करें। अगर हम खुलूस से दिल से अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वहाँ जवाबदेह के लिए हम अपने आप को तैयार रखें तो मैं कहता हूँ ये माशरा आज ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, रिश्वत का भी हम सुनते हैं, महकमों के हालात भी हम सुनते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा NAPWD के मैं ये जिक्र क्योंकि करना पड़ता है, 2 एक्शन साहब ने इतना इस इलाके को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने ये सोचा है जी ये जो मुलाजमतें हैं इसका हम खुद हमारा जागीर है, हम अपने मर्जी से उनके इख्तियार में देते। लेकिन कल हमारे कैबिनेट में ये पेश होने के बाद हमने ये फैसला किया जो बढ़ती होगी हम किसी का रिज़्क पर हमला करने के हम कायल नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी क्या कहते हैं मुलाजमत देने वाले छीनने वाले नहीं। लेकिन आइंदा के लिए हम उसको बेतरकार हो, कम से कम अगर एक जगह है तो उधर 10 बढ़ती ना हो। यहाँ ये होता रहा कि हमारे मेंबर हजरात बड़े फ़ख्र से कहते जी आज मैंने NAPWD में 3 आदमी को लगाया, वो 3 आदमी से तो खुश है, एक्शन ने उसके आड़ में 20 लगाया, उनको पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें अब ख़त्म होना चाहिए। और एजुकेशन के हवाले से आपका हर चीज़ हम तस्लीम कर रहे हैं, अब हम आपसे काम लेंगे, वो भी मुझे आता है इंशाल्लाह, हम वो भी देखेंगे। मैं खुद भी बहुत सारे स्कूल का विज़िट करूँगा और यहाँ ज़ाहिर है आपके यूनियन वाले भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेहरबानी करें, कौम पर रहम करें, सिर्फ आप अपने 10 रुपये के उसके लिए हड़ताल करने से बेहतर है आके मुझे बताया जी आपने जो ऐलानात किया उसके बाद हमने अपने एजुकेशन में ये तब्दीली लाया, तब जाके मैं समझूंगा कि वाकई आप लोगों ने वो कुछ किया है। तो एक बार फिर आखिर में मैं फिर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को इस कॉलेज का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जब इफ्तिताह रखेंगे तो आप देखेंगे अवामी हुकूमत जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने होगा। और बाकी शाह साहब ने कहा इस मसले को समझने के लिए हम सब भाई बैठेंगे चीफ सेक्रेटरी के साथ, इनको हम बुलाएंगे और मुअज्जिन को भी बुलाएंगे, जो भी जायज़ काम होगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरा ख्वाहिश भी है और मेरा दिली तमन्ना है, हकदार को हक मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।